감사를 가정하기로 했습니다. 준비하시고 그 다음 순서도 준비하셔서 특수원을 준비해 주시면 감사하겠습니다. 어렵게 생각하지 말고 잘 아는 노래부터 시작해도 좋습니다. 가족끼리 맞추는 것이 중요하겠지요. 감사합니다. 오늘 본문 말씀 출애굽기 4장 1절로 17절까지 말씀을 가지고 부르심과 행하심의 원리라는 제목으로 은혜를 나누기를 원합니다. 하나님께서 모세를 이스라엘의 지도자로 부르시는 모습이 오늘 본문에 잘 나와 있습니다. 너무나 유명한 모습이죠. 십계라고 하는 영화를 봐도 이 장면은 아주 잘 나와 있죠. 불꽃 가운데서 하나님께서 그를 부르십니다. 그를 만난 모세에게 하나님께서 주신 말씀이죠. 오늘 우리 사회도 유능한 사람들을 각계각층에서 부르고 있습니다. 주어진 일을 잘하고 또 성실한 사람을 원하죠. 경제가 힘들어갈수록 더욱더 경쟁도 치열해지고 더 유능한 사람들이 필요한 시간입니다. 시험을 쳐서 합격을 하면은 일단은 서류 심사를 합니다. 그리고 스펙 좋은 사람을 먼저 뽑지요. 그런 다음에는 면접을 보게 되는 것입니다. 하나님도 우리를 부르셔서 사명을 주십니다. 우리를 부르실 때에는 그 목적이 있다고 하는 것이죠. 우리를 부르시는 것은 하나님께서 우리를 부르시는 것은 세상이 우리를 부르는 것과는 다릅니다. 서류 심사가 없습니다. 그리고 스펙도 안 봅니다. 곧바로 면접인데 면접도 보고 결정하는 것이 아니고 이미 결정하고 보는 면접입니다. 이미 어머니 모태에서 나를 택정하셨다고 말씀을 하셨습니다. 이미 알 건 다 알고 계신다는 말이죠. 왜냐하면 나를 지으시니가 하나님이시기 때문인 것입니다. 어머니 모태에서 나를 조성하신 분이 하나님이십니다. 조성한다는 말은 만들어 간다는 뜻이지요. 조각가가 모양을 깎고 다듬어 만들어 가는 것처럼 그렇게 다듬어 가는 것입니다. 그러므로 하나님이 나를 불러서 사명을 주실 때는 나의 부족함도 채워주시고 때를 따라 능력도 함께 주시는 것입니다. 이것을 모르고 내가 하려고 하는 것으로 생각하면 교만하기 쉽습니다. 그리고 또한 변명하고 도망갈 수도 있죠. 오늘 모세의 변명은 상당히 합리적입니다. 나이가 80이 다 됐습니다. 머리가 희끗희끗하죠. 현재는 아직도 목동 생활을 하고 있고 그것도 체가살이하고 있습니다. 아무런 권위도 없고 과거에는 살인자였고 이제는 도망다니는 도망자 신세로 숨어 지내고 있습니다. 기운은 다 빠지고 이제는 총기도 없습니다. 말더듬입니다. 그럼에도 불구하고 오늘 본문의 모세의 연약한 모습을 통해서 하나님이 우리를 어떻게 부르시고 또 부르실 때 어떻게 순종해야 되는지 그 원리를 찾아보기를 원하는 것입니다. When God called and gave Moses mission, he rejected them with various excuses. When God chose him, he already knew everything about him. But Moses requested for the evidence God sent him to his people. Lord, give me a reference or send me an army. Otherwise I cannot go. Show me the sign. And God showed the sign of turning a step into a snake. Then God said, reach out your hand and take it by the tail. It's common sense that not to take snake by the tail. It's dangerous to take it by the tail. What is the lesson of this? That is, if we obey the word of God, we can possess God's power. What it did not have is not a problem. The important thing is our lack of obedience. Why do we worry? We worry because we feel weak. We are anxious when we want something we do not have. But the possessions, experience, and the knowledge we already have are well enough. Just when God says do it, you just do it. When God says take it, and take it. When the priest sounded the trumpet and the people shouted, the wall of Jericho collapsed.
It was the result of their obedience. Gideon and his 300 soldiers won the battle with the jars and the torches. David defeated Goliath with his sling stone. When you obey God, He can use anything and anyone for His ministry. 뱀 꼬리를 잡는 것은 우리의 상식을 뒤집는 것이지요. 오늘 본문 말씀에서 하나님께서 사인을 보여달라, 증거를 보여달라는 모세에게 네 지팡이를 던지라 그랬더니 뱀이 됐어요. 근데 뱀 꼬리를 다시 잡으라는 겁니다. 여러분, 그것은 상식을 뒤집는 것이거든요. 오늘날의 인간 상식은 하나님의 말씀을 뒤집습니다. 하나님의 명령을 뒤집는 것이 많습니다. 사람들은 종교를 통합해서 잘 지내고 평화를 만들어 보자고 하지만은 주님은 우상과 섞이는 것을 끔찍하게 싫어하십니다. 예수님께서도 예수 믿는 자녀와 불신자들 간에는 한 지붕 아래서 절대로 평화로울 수 없다고 말씀하셨습니다. 우리가 두 주인을 섬길 수 없기 때문에 그렇죠. 하나는 반드시 높고 하나는 반드시 낮아지기 때문에 그런 것입니다. 성경의 진리는 우리의 생각과는 아주 다를 때가 많습니다. 이 세상은 진화론이 아주 상식이지. 그러나 하나님은 자신이 세상 만물을 만드셨다고 말씀을 하시는 것입니다. 이 세상의 상식이 진리가 될 수가 없는 것입니다. 뱀의 꼬리를 잡으라고 하는 것은 하나님의 도전입니다. 그리고 명령인 것입니다. 왜냐하면 이 뱀은 애국 백성들이 섬기는 우상이었어요. 여러분, 바로가 무리에 쓰고 있는 관이 바로 뱀의 형상이지 않습니까? 뱀은 사탄의 그리고 바로를 상징하는 것입니다. 뱀이 무서워서 피하는 모세에게 모세야 꼬리를 잡아라. 세상 가치와는 다르고 생명이 위태로울 수 있지만은 일단 하나님 말씀에 순종하면 지팡이처럼 바로가 내 손에 잡히게 될 것이다. 순종만 한다면은 세상을 이기는 그리스도인이 될 수 있다는 것입니다. Everyone has a weakness. Moses couldn't talk well, but it was his own judgment. God's idea was different from his. Acts chapter 7 verse 22 says, Moses was educated in all the wisdom of the Egyptians and was powerful in speech and action. People sometimes are not satisfied with themselves. Even a person graduated Harvard University is not satisfied with himself. He is anxious that he should satisfy all the people, no matter what he does, in any circumstance. Actually, when Moses became 80 years old, he could be slow of speech and tongue. That's a common sense. Even believers have too much faith in common sense of the world. But God has a different point of view. He said, who gave man his mouth? Who made him deaf or mute? Who gives him sight or makes him blind? Is it not I, the Lord? Now go, I will help you speak, and I will teach you what to say. People tend to find a qualified person in organization to achieve their work. But our God seeks only those who obey Him. 2 Chronicles chapter 16 verse 9 says, For the eyes of the Lord range throughout the earth, to strengthen those whose hearts are fully committed to Him. Zechariah chapter 4:6 says, This is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord Almighty. This is the way God calls us and works. 우리의 부족한 것과 약한 것을 염려할 필요가 없다는 것입니다. 하나님이 우리를 부르실 때 도리어 우리의 연약한 것 때문에 우리가 하나님의 은혜와 도움을 받는 것입니다. 그리고 우리의 연약함을 통해서 하나님의 영광이 크게 드러납니다. 우리가 훌륭하고 똑똑하면 우리 때문에 그런 줄 알지 않겠어요? 그러나 우리 연약함이 돋보일수록 하나님이 더 영광을 받으시고 드러나게 되는 것입니다. 사도 바울도 자신은 말에는 졸하다고 고백했습니다. 솔직하게 고백했어요. 그러나 그는 절대로 졸한 사람이 아니죠. 학식이 많고 아주 철학자들과 논쟁을 할 만큼 아주 말이 센 사람입니다. 그러나 복음을 전할 때
그는 더듬더듬거리면서 굉장히 신중한 태도로 복음을 전했습니다. 유창하게 이 세상 지식들을 막 끌고 들어와가지고 말하지 않았다는 거예요. 복음이 혼탁하게 될까봐, 순수한 믿음이 버리게 될까봐 그는 간절한 마음으로 말씀을 전했던 것입니다. 그리고 뿐만 아니라 자신의 몸에 있는 가시와 연약함 때문에 고심하면서 3번이나 하나님 앞에 간절히 기도했습니다. 그러나 바로 그 연약함 때문에 하나님의 은혜가 내게 머물게 되었다고, 이제는 그 약한 것을 자랑한다고 고백했습니다. 우리는 강해야 된다고 하는 강박증이 있습니다. 강해야 이기고 강해야 견딘다, 그렇게 생각을 합니다. 그러나 여러분, 강하면 교만해지기 쉽습니다. 그리고 더 강한 것에 부딪히면 부서지고 마는 것입니다. 그러나 약하고 부드러운 것은 도리어 하나님 앞에 은혜를 입습니다. 그러므로 약한 것을 여러분 두려워 말고, 부족한 것을 염려하지 말며 하나님 말씀에 순종하는 것만이 주님이 원하시는 뜻인 것입니다. 이스라엘 백성이 말씀을 믿고 나아갈 때 요단강 물이 갈라졌습니다. 가나 혼인잔치에서 종들이 예수님의 말씀을 믿고 항아리 물을 떠서 연회장에 갖다 주었을 때 물이 포도주로 변한 것이었습니다. 여러분, 그리고 문둥이 나만 장군이 믿음으로 순종해서 요단강 물에 7번 들어갔다 나왔을 때 그 몸이 나았던 것입니다. 믿고 순종하면 하나님이 책임을 져 주십니다. 온전히 믿고 순종하게 되면 사나 죽으나 주님 책임입니다. 내 책임이 더 이상 아닌 것입니다. 주의 일을 위해서 우리를 부르실 때 하나님은 우리의 처한 상황 그대로 부르십니다. 그리고 우리 현재 가진 것 그대로 요구를 하십니다. 요한복음 6장 11절에는 디베랴 벌판에서 예수님께서 수많은 군중들이 기진해서 있는 것을 보고서 이 사람들을 그냥 돌려보낼 수 없다, 그러시면서 어디서 떡을 사서 이 사람들을 먹게 하겠냐고 물으셨죠. 빌립에게 물었습니다. 주님이 일하실 때는 그냥 일하지 않습니다. 먼저 어디서 떡을 사서 이 사람들을 먹이랴 하면서 먼저 물으시고 시험을 하시는 거예요. 그리고 모든 부정적이고 이성적이고 세상적인 관점을 다 드러내게 만드십니다. 주님, 여기는 빈들입니다. 동네도 멀리 있습니다. 해도 저물었고, 그리고 이 많은 떡을 어디 가도 구할 수가 없습니다. 있다 해도 여러분 돈이 200데나리온, 노동자 200일 임금이 들어갑니다. 하루 일당 100불로 치면 2만 불이 필요합니다. 주님, 안 된다, 못한다, 틀렸다고 말할 때 그때 비로소 주님은 믿는 자들과 함께 신자들을 통해서 일을 하시는 것입니다. 그래야 하나님께서 영광을 받으실 수 있기 때문에 그렇습니다. 그때 베드로 동생 안드레가 보리떡 5개, 물고기 2마리를 가진 소년을 데리고 왔습니다. 주님, 여기 보옵소서. 보리떡 5개, 물고기 2마리가 있습니다. 그러나 이것이 이 많은 우리에게 소용이 있겠습니까? 있지요. 주님은 똑똑한 사람을 찾는 것이 아닙니다. 주님의 가능성을 믿고 있는 것을 가지고 주님 앞에 나아오는 자를 찾으시는 것입니다. 그것이 주께서 일꾼을 부르시고 일하시는 방식입니다. In 1 Kings chapter 7 from verse 7, when the famine came, God sent Elijah to Zarephath of Sidon and stayed there, and he commanded the widow in what place to supply Elijah with food. So he went to Zarephath. Widow was gathering sticks, and he requested a little water and a piece of bread. And she replied, I don't have any bread. I have only a handful of flour in a jar and a little oil in a jar. I'm going a few sticks to take home and make a meal for myself and my son, and we may eat and die. Elijah said, don't be afraid. Go home and do as you have said. But first, make a small cake of bread for me from what you have, and bring it to me. And then make it for yourself and your son. For this is what the Lord, the God of Israel, says. The jar of flour will not be used up, and the jug of oil will not run dry, until today the Lord gives rain on the land. She went away and did Elijah had told her.
So there was food every day for Elijah and for the woman and her family. God made a miracle. With a small cake of bread, the widow gave him with her face. This is the way God calls us and works. 하나님이 일하실 때는 먼저 어려운 상황을 인정하게 하십니다. 이스라엘 백성이 고난 가운데 빠져서 하나님을 향해 부르짖고 그 부르짖음이 하늘에 상달됐을 때 온 세상이 다 이스라엘 민족이 노예로 고생하는구나. 그리고 애굽의 백성들도 다 알고 천지가 다 알았을 때 그때 하나님께서 그 우울을 보시고 그리고 내려오셔서 모세를 불러주신 것입니다. 그를 부르신 다음에는 믿음으로 순종하도록 요구하셨습니다. 내 모습 이대로 내가 가진 것을 믿음으로 드릴 때 그것이 비록 작고 보잘것없지만 하나님께서 사용하실 때 귀하게 쓰임받도록 축복해 주시는 것입니다. 그러므로 우리가 아직 죄인 되었을 때 우리를 사랑하셔서 그 아들을 내어주신 그분을 믿으시기 바랍니다. 아멘. 아들을 아끼지 않고 내어주시니가 우리가 구할 때 능히 성령을 주시지 않겠느냐. 성령 하나님을 우리 가운데 보내주셔서 우리와 함께 하셔서 우리의 모든 필요를 알고 채우실 것을 약속하신 것입니다. 그러므로 우리가 비록 연약하고 부족할 때라도 주님의 십자가 사랑을 믿으시기 바랍니다. 아멘. 그리고 주님 부르실 때 믿음으로 화답하시기 바랍니다. 무슨 일이든지 우리가 믿음으로 심고 풍성한 열매를 맺는 귀한 추수꾼이 되시기를 축원드리겠습니다. 다 같이 기도하겠습니다. 고마우신 아버지